Dear students, today we are discussing a new topic, that is point of indifference. Point of indifference is also called indifference point, range of earnings, equivalence point, etc. There are different names used for point of indifference. Indifference point, range of earnings, equivalency point. These are the names used to denote point of indifference. What is indifference point? It is defined as the EBIT level at which EPS is the same irrespective of different debt equity mix. Once more, it is the level of EBIT in which EPS will be same without considering irrespective of different debt equity mix. That means we may be using different debt equity mix, but in case of indifference point, the EPS will be same for any capital structure or EBIT level, any debt equity mix. That is, one more meaning is that it is the EBIT level at which EPS is the same for two alternative financial plans. Just look at the diagram. Okay, this is the diagram. I have noted it as plan 1 and plan 2. Plan 1 is a plan using only equity. Plan 1 uses only equity. That is one capital structure, one debt equity mix, or it uses debt but less than plan 2. Okay, then plan 2 is the plan using debt, or it is the plan using more debt as compared to plan 1. Indifference point is the level of EBIT. We have given EBIT level in the x-axis. Okay, it is the level of EBIT in which EPS is the same for two financial plans. What is the point here having same EPS for two financial plans? It is the point of intersection. This is the point of intersection of plan 1 and 2. This is the point of intersection of plan 1 and 2. At this point, EBIT is the same and EPS is the same. Okay, this point is known as indifference point. That means in case of plan 1, it is not using debt, but in case of plan 2, it is using debt. But at this intersection point, the EPS of both the plan are same at this level of EBIT. For example, at this intersection, the EBIT level is 50,000 and EPS is 15. Okay, so here the EPS of rupees 15 is drawn by both plan and plan 2 if EBIT is 50,000. What will happen in other cases? For example, if EBIT is 35,000, what will be the situation? In this situation, the plan 2 is having lesser EPS, but plan 1 will be getting more EPS. Okay, then what is the situation if there is more than 50,000 EBIT? For example, here in this blue line, if it is 60,000, what will happen? In this case, plan 2 is having higher EPS and plan 1 is having lower EPS. Okay, what are the implications of this indifference point? It says that indifference point says that beyond this level means this intersection level, okay, the benefit of financial leverage operates. That is, there is favorable financial leverage. So we have to calculate our indifference point, and if we are getting EBIT more than the indifference point, that is, if we are getting EBIT just as denoted in the case of blue line, okay, here there is the benefit of financial leverage, that is, plan 2 is getting more EPS as compared to plan 1. Another
thing is that if the expected level of EBIT is more than indifference level of EBIT, here our EBIT level is the indifference point is this, okay, and if our expected level of EBIT is more than this indifference point, use of fixed income securities is advantageous regarding EPS. EPS അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ 2 ഈസ് യൂസിങ് ഡെറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ EPS വെൻ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദ EBIT ലെവൽ. ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ലെവൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ 2-ന് കൂടുതൽ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ EPS കിട്ടുന്നുണ്ട്. EPSുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നതാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. Then point of indifference is analyzed using 2 methods. One is mathematical method or algebraic method. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അനലൈസ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്. ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 പ്ലാനുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് EBIT EPS അനാലിസിസ് നടത്തുക. എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് point of indifference. It is the general equation. X minus I. X is the value to be calculated. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വാല്യൂ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, മൈനസ് I മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് I. ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T മീൻസ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, മൈനസ് ഡി പി മീൻസ് PD ആണ്, പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് DP എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ N1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആസ് പെർ ദ പ്ലാൻ. സെയിം പാർട്ട് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലുള്ളത്. X മൈനസ് I ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T മൈനസ് DP ഡിവൈഡ് ബൈ N2 മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആസ് പെർ പ്ലാൻ 2. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന 2 പ്ലാനുകൾ, ഒന്നിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റൊന്നിൽ ഇക്വിറ്റിയും ഡിബഞ്ചറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ N1 പാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ഇക്വിറ്റി മാത്രമുള്ളതിനാണ്. N2 പാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും ഉള്ളതിനാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ 2 ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനുകളാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ 2 സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ യൂസ് സ്പെസിഫിക് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കേസസ്. ആ ജനറൽ ഇക്വേഷന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയി ഓരോ സിറ്റുവേഷനും ഇതുപോലെ വേറെ വേറെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി. ഒരു പ്ലാനിൽ ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T ഡിവൈഡ് ബൈ N1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി മാത്രമുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് X മൈനസ് I ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T ഡിവൈഡ് ബൈ N2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി. ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള കേസാണ് X മൈനസ് I ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T ഡിവൈഡ് ബൈ N2. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി. പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും ഇക്വിറ്റി ഷെയറും മാത്രമുള്ള കേസാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെയിം ആണ്. X ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T ഡിവൈഡ് ബൈ N1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി മാത്രമുള്ള പോർഷൻ ഉള്ളതാണ്. X ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T മൈനസ് DP ഡിവൈഡ് ബൈ N2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റിയും പ്രിഫറൻസും രണ്ടിനും കൂടിയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. ദെൻ തേർഡ് കേസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഡെറ്റ്, പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി. ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും പ്രിഫറൻസും മൂന്നുമുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് X ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T ഡിവൈഡ് ബൈ N1 അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി മാത്രമുള്ള കേസ്. സെക്കൻഡ് കേസ് X മൈനസ് I ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T ഡിവൈഡ് മൈനസ് DP ഡിവൈഡ് ബൈ N2 ഇത് ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള കേസ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ, ഇക്വേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഇക്വേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഓരോന്നിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ X മൈനസ് I ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T മൈനസ് DP ഡിവൈഡ് ബൈ N1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള കേസാണ്. ഇതില്ലാത്ത കേസിലും നമുക്ക് സെയിം ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ 0 ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ. X മൈനസ് I ഇപ്പോൾ ഡെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ I 0 ഇടുക. ഇപ്പോൾ DP
പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്, പ്രിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ 0 ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കേസിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്. The problems on indifference point will be discussed in our next class.